안녕하세요. 정열차입니다. 최근 6월 초에 트럼프 미국 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 사이에 이란과 레바논을 둘러싼 군사 대응을 놓고 공개적인 충돌과 전략적 이견에 대한 기사들을 보셨을 겁니다. 그런데 이 일이 일어나기 한 달 전 5월 3일에 트로이 블랙이 성령께서 트럼프 대통령과 네타냐후 총리에 관해 주신 예언의 말씀을 공유했었습니다. 트로이 블랙이 5월 3일에 공유했던 지난 영상을 먼저 보시겠습니다. April 17th. This is what I heard. The Lord said, Bibi, he's referring to Benjamin Netanyahu, the current leader of Israel. Bibi will send Trump a nasty signal. So he is talking about this is a word of knowledge about something that's going to be taking place. Bibi will send Trump a nasty signal. He won't know what it is he's doing. Almost like he was overtaken by another spirit. That's the phrase I heard. I'm submitting this to you as a prophetic message. You pray about it. Put it on a shelf if you need to, but this is what I heard from the Lord. This is what I'm sharing. And I'm going to continue praying into this as well. But the Lord said, almost like he was overtaken by another spirit, and quote unquote act of war that signals a loss of friendship, a hard road ahead to regain the friendship lost, a purpose to this, a strategy up ahead that is needed in times of war fast approaching. And then I heard this, and the Lord's bringing a little bit of explanation for why he's allowing this. I heard, I am forcing the nation state of Israel to look elsewhere for help in time of need. This will benefit them in the long run. A nation in trouble and looking in external directions, other directions than normal for aid. And then I heard, I will send it. So that sounds impossible to some people right now. Like, well, if the U.S. and Israel are not as tight-knit as they have been in the past, who's going to help, right? The Lord says, I will send it. And then I heard, only then will a reconciliation be made on behalf of the U.S. president. And I thought it was interesting the way that the Lord stated that. He didn't say on behalf of Trump and Netanyahu. He said on behalf of the U.S. president. So it's possible that he's referring to a reconciliation happening after Trump's second term is over. It could be another U.S. president in place at that point. I don't know. It could be Trump, could be Netanyahu. I'm not sure what the timing is on that aspect of it. 네, 영상에서 보셨다시피 미국과 이스라엘의 불화와 이견에 대한 일이 실제로 발생하기 한 달 전에 트로이 블랙을 통해 성령께 주신 말씀이 놀랍도록 성취된 것을 확인할 수 있습니다. 트로이 블랙의 영상 공유 후 한 달 뒤 지금 화면에 보시는 대로 트럼프와 네타냐후 사이에 이견과 불화에 대한 기사들이 나왔습니다. 당분간 트럼프 정부와 네타냐후 정부 간에 어느 정도 전략적 이해 충돌이 이어질 것으로 보이고요. 하나님께서 이런 일들이 일어나도록 하신 이유가 이스라엘이 위기에 처했을 때 도움을 하나님께 구하지 않고 다른 방향과 외부에서 구하는 지금의 상황을 하나님께 구하는 방향으로 전환하고 직접 도움을 보내주겠다고 하셨다라고 합니다. 이렇게 해야 결국 미국과 이스라엘이 다시 화합하는 방향으로 나아가게 될 거라고 하셨다고 하니까요. 한번 지켜보시면 되시겠습니다. 트로이 블랙을 통해서 성령께서 주셨던 여러 가지 말씀들이 실제로 성취된 것을 지켜보고 계시고요. 트로이 블랙 채널에 가셔서 지난 예언의 말씀들과 그 성취함에 대한 내용들을 한번 확인해 보시기 바랍니다. 아모스 3장 7절, 데살로니가전서 5장 20절, 고린도전서 12장 10절, 11절입니다. 분명히 주 하나님은 자신의 은밀한 일을 자신의 종 대언자들에게 계시하지 아니하고는 아무것도 행하지 아니하느니라. 대언하는 것을 멸시하지 말라. 다른 사람에게는 기적들 행함을, 다른 사람에게는 대언함을, 이 모든 것은 같은 그 한 성령께서 행하사 자신의 뜻대로 각 사람에게 개별적으로 나누어 주시는 것이니라. 성경 말씀에는 분명히 신약 시대에도 대언하는 것을 멸시하지 말고 성령님의 뜻대로 나누어 주고 모두가 이득을 보고 보살핌을 받도록 하고자 말씀을 주신다라고 여러 곳에 기록되어져 있습니다. 특히 트로이 블랙처럼 말 그대로 평신도에 나이도 어리고 아무것도 아니지만 성령께서 낮은 사람을 택하셔서 예수님의 복음을 증거해주고 계신 것이고요. 물론 워낙 자신의 생각대로 거짓으로 사람들을 미혹하고 돈이나 명예에 관심을 받고자 거짓 대언을 하는 사람들이 너무 많은 것이 사실입니다. 대부분 자신들의 생각을
네, 마치 하나님께서 주신 말씀처럼 얘기하는 사람들이 정말 많고요. 성경에 이미 기록된 예언의 말씀들로도 마치 하나님께서 주신 말씀을 대언하듯이 말하는 목사들이 정말 많이 있습니다. 성님과의 교통함과 스스로 구원의 확신이 없어서 다른 사람들의 대언을 비슷하게 꾸며서 말하고 또 스스로 위안을 얻고자 열심히 노력하는 사람들도 많이 보았고요. 그러한 사람들이 너무 많다 보니까 성령께서 말씀하셨다라고 말을 해도 멸시를 당하고 부정당한 것이 현실입니다. 성경에 기록된 대언에 관한 성경 구절들을 자신들의 생각대로 받아들이고 지금 시대에는 그러한 하나님께서 주시는 대언은 존재하지 않는다라고 자신들의 생각을 주장하는 목사들이 많은 것도 현실이고요. 하지만 하나님과 성경 말씀을 두려워하는 마음이 조금이라도 있다면 성경 말씀과 함께 신중히 분별하셔야 하겠습니다. 네, 지금 화면에 보이시는 거짓 예언자 브랜든 목사에 관한 건데요. 거짓 대언을 해서 사람들을 속이는 대표적인 예로 브랜든 목사를 들 수 있습니다. 트럼프 암살 시도 예언 성취로 전 세계적으로 급속도로 유명해진 브랜든 목사인데요. 성령께서 브랜든 목사에 대해서 주셨던 말씀에 관한 지난 영상을 한번 못 보신 분들은 살펴보시기 바랍니다. 그리고 대략 1년 전 성령께서 저와 트로이 블랙의 차이에 대해서 보여주신 부분이 있었었는데요. 성령께서 보여주시기를 제가 훈련소를 방금 마치고 훈련소용 큰 백팩을 메고 자대로 배치를 받는 것을 보여주셨고요. 그런데 영국 여왕이 보이고 그 주변을 호위하는 장교 같은 군인들이 보였는데요. 그 중에 한 명이 트로이 블랙이라고 성령께서 보이셨습니다. 말 그대로 이등병과 여왕을 호위하는 장교와의 차이가 저와 트로이 블랙의 차이라고 성령께서 보이셨습니다. 트로이 블랙 채널에 가시면 성령께서 주신 지난 예언의 말씀과 많은 성취에 대한 증거들을 직접 확인하실 수 있습니다. 그리고 트로이 블랙도 늘 자신의 의의와 행위를 내세우는 사람들에 대해서 경고하고 있다는 것을 직접 확인해 보시기 바랍니다. 제가 댓글에 남겨드리는 영생을 어떻게 얻는가라는 짧은 글을 보시면 왜 국내 기독교인들 99% 이상이 구원받은 적이 전혀 없는 자신의 의의를 내세우는 말로만 믿음으로 구원을 받는다라고 말하는 행위 구원자들인지 금방 아실 수 있습니다. 국내 거의 99% 이상 모든 주류 교단들은 말로는 믿음만으로 구원받는다고 말하지만 자신의 행위와 의, 또 끊임없는 회개 행위로 구원받으려 하는 빛의 천사로 가장한 마귀들의 교리를 따르는 교회들이라고 저는 늘 경고해 왔었고요. 겉으로는 참으로 아름다워 보이고 하나님에 대한 열심과 찬양이 넘치는 것처럼 보이긴 합니다. 오히려 완전 사이비 교회나 종교들보다 오히려 겉으로 아름다워 보이는 빛의 천사로 가장된 정통 교회들, 교단들이 훨씬 더 위험합니다. 왜냐하면 거기에 소속된 사람들은 자신들이 빛의 천사로 가장된 마귀의 교리에 속아 있는지 스스로 인지하지도 못하고 있기 때문입니다. 야고보서 2장 9절, 전도서 7장 20절, 마태복음 5장 27절에서 28절, 출애굽기 20장 14절입니다. 너희가 사람들의 외모를 중시하면 죄를 범하고 율법에 의해 범법자로 확정되리라. 선을 행하고 죄를 짓지 않는 의인은 땅 위에 하나도 없느니라. 옛사람들이 말한 바 너는 간음하지 말라 한 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 누구든지 여자를 보고 그녀에게 음욕을 품는 자는 이미 마음속으로 그녀와 간음하였느니라. 너는 간음하지 말라. 남자분들은 자막이 눈에 잘 들어오지 않으실 거라고 생각합니다. 사람들이 잘생기고 예쁜 사람들을 바라보면서 예쁘다, 잘생겼다라고 생각하는 것이 자연스러운데요. 엄밀히 말하면 이것 또한 아주 작지만 하나님 보시기에는 마음의 간음죄가 됩니다. 간음죄가 단순히 범죄 행위를 말하는 것이 아닌 마음의 죄에 대한 것임을 예수님께서 쉽게 설명해 주셨었고요. 외모나 외적 조건은 분별하는 하나의 작은 조건이 될 수는 있지만
외적 조건을 중시하고 차이를 두는 것도 분명히 죄라고 나옵니다. 사람은 당연히 이쁘고 잘생기고 좋고 아름다운 것을 선호하고요. 알게 모르게 차이를 두게 되어 있습니다. 인종차별, 직업차별, 돈과 지위 차별 등도 이런 외적 조건 차별에 해당이 되겠습니다. 이러한 마음의 죄에서 스스로가 자유로울 수가 있을까요? 네, 그것은 불가능합니다. 그렇다고 말하는 자신은 그러한 마음의 죄에서 자유롭다라고 스스로 생각하고 말하는 사람들이 양심을 뜨거운 인두로 지진 것 같은 많은 세상 사람들과 국내 거의 모든 기독교인들이 그렇고요. 기존 교회에서는 이러한 마음의 죄에 대해서 잘 언급하지 않습니다. 간음죄와 외모를 중시하는 죄가 결국 마음의 죄로 연결되는 것을 알 수가 있습니다. 결국 10계명의 간음죄에 대해서도 아무도 그것을 지킬 수가 없고요. 자신이 정말 스스로의 의로움으로 하늘 왕국에 들어갈 자격이 있는지에 대해서도 한번 생각해 보셨으면 합니다. 영생을 어떻게 얻는가라는 글을 한번 보시면 쉽게 아실 수 있고요. 의문점이 있으시거나 궁금한 점이 있으신 분들은 댓글에 남겨주셔도 되고요. 아니면 제 블로그에 비밀글로 남겨주시면은 제가 답변할 수 있는 부분이 있다면은 답변해 드리도록 하겠습니다. 아무튼 오늘은 여기까지고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다.